डॉक्टर लखविंदर जौहर जी उन्होंने बेनती करेंगे प्लीज वो भी स्टेज ते आउण। मंत्रा पासा जी हेलो अज दे जो आप फंक्शन करन जा रहे हैं तुसी सारे ही बहुत बधाई दे पात्र हो कि अज लंबे समय की उम्मीद तो बाद अज मंजगी का वो प्रसिद्ध कॉलेज गुरु गोबिंद सिंह सरकारी कॉलेज जड़ियाला जिहड़ा बदकिस्मती नाल 2 साल तो कोई भी एडमिशन नहीं सी हुई तो इस कॉलेज के हालात बड़े माड़े सी। दुख इस गल का भी है कि इस कॉलेज के विचों असीं पढ़े हाँ, पढ़न तो बाद इस कॉलेज नूं चलाउण दे लई जंडियाला लोक भलाई मंच ने बहुत वड्डा रोल अदा किया और 5 साल लगातार 6 लाख रुपया साल का इकट्ठा करके और कल्ले कल्ले पिंड दे विच जाके कल्ले कल्ले स्कूल दे विच जाके बच्चियां नूं प्रेरित किया कि जदों 60-70 स्टूडेंट रह गए सी उदों फिर असीं 300-350 स्टूडेंट्स जिहड़े कर दिते सी और लोक भलाई मंच वल्लों उन्हां नूं वजीफे भी देने शुरू कर दिते सी। इहदे लई अज इह जंडियाला कॉलेज जिन्हों चलाउण दे लई अज भी तुसी बहुत सत्कारयोग हो, तुसी तुहाडा मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हाँ कि तुसी ही इस कॉलेज नूं चलाउणा आ। तुहाडी जिम्मेवारी बनदी आ कि जिन्ने भी अपने इन्हां कॉलेज दे सरपंच साहबान पुराने स्टूडेंट्स और जिन्नियां भी महान शख्सियत जिन्हां दा इंटरस्ट इस कॉलेज नाल जुड़िया आ अज लोड़ आ समय की कि आओ आप रल मिल के कंबड़ा मारिए इस कॉलेज नूं चलाउण दे लई जिथे बहुत ही साडे सत्कारयोग MLA साहब लखविंदर जौहर जी ग्राम पंचायत जंडियाला लोक भलाई मंच जिन्हां दा बहुत बड़ा रोल रहा इस कॉलेज नूं चलाउण दे लई। अज भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इस कॉलेज नूं टेक ओवर कर लिया ते छोटे जे सदे ते ही असीं 4-5 दिन तो लगातार बड़ी बदकिस्मती वाली गल आ कि इस कॉलेज दे विच इन्हां ग्राउंडां दे विच पशु तां बह सकदे सी पर पिंड दे बच्चों नूं खेडण दी इजाजत नहीं सी और पिंड दे बच्चे इस ग्राउंड दे विच पैर नहीं सी पा सकदे। और अज दे हालात ये सी कि कल असीं देखिया पानी बिल्कुल नहीं, सबमर्सिबल मोटर खराब हुई पई आ, पक्खे नहीं चल रहे, कोई भी प्रबंध नहीं। 3-4 दिन लागे लगातार अज इत्थे बैठण का प्रबंध किया, सबमर्सिबल बोर कल मोटर चलवाई आ, पानी का प्रबंध हो गया, लाइट
बंद हो गया। ये सारा समुचा जिहड़ा आ कोई एक बंदा नहीं कर सकता, ये समुची टीम आ इलाके के लोगों दी जिहड़ियां कोशिशां और खास करके जिहड़ी ग्राम पंचायत जंडियाला के जिन्ने भी मैंबर साहिबान आ, लोक भलाई मंच के मैंबर साहिबान आ, बड़े 4-5 दिन तो संजीदा हो गए एक टीम के रूप में जिहड़ा ये काम कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। एक छोटे जे सदे ते ही मेरा दोस्त अमेरिका दे विच बैठा जगजीत जौहर जग्गू, ਉਹਨੂੰ मैं बेनती की कि अज सानू लोड़ आ ये कालज नूं चलाउण दे लई। मैनूं तां भाजी दसो किन्ने पैसे भेजदे आ? मैं कहा रंग रोगन पेंट दे लई मेरा ख्याल आ भी 3 लाख रुपए का खर्चा आया। ਉਹਨੇ भाजी मेरे कोलों 3 लाख रुपया जिहड़ा आ वो भेज रहा है। इसे तरह ही नंबरदार गुरखाल सिंह होरां नूं कੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ फोन कीता, हाँ जी 1 लाख जी 1 लाख रुपया उन्होंने कहता जी नंबरदार गुरखाल सिंह होरां नूं। इसे तरह ही विदेशों के बैठे होर दानी सज्जनों को बेनती की आ, वो 1-2 दिन के होर जिहड़ियां उन्हां दीयां कोशिशां सदका पैसा आना शुरू हो जाना है। और मंजकी के लोग, दुआबे के लोग, खास करके जंडियाले के, मैं एक देखा कि साडा बड़ी पट्टी दे विच गुरुद्वारा बाबा भौमिया वालों असीं पार्क बनाना शुरू किया ते छप्पड़ सीगा छोटे जे सदे ते ही असीं 1 महीने दे विच 12 लाख रुपया इकट्ठा करके वो पार्क नूं बनाता ते शुरू कर दिता। इसे तरह ही तुहाडी उद्यम दे सदका इस जंडियाला कॉलेज नूं चलाउण दे विच भी मैनूं लगदा कि आर्थिक शायद तंगी ना आवे, इत्थे वधिया सानूं स्टाफ मिल जावे, असी ग्राउंड भी बहुत वधिया बना देवांगे। स्पोर्ट्समैन अज काफ़ी बच्चे इत्थे आए हुए आ जिहड़े खेडां दे नाल इंटरस्ट रखदे आ, उन्होंने भी असी बेनती की आओ हमला मार के तुसीं ग्राउंडां नूं सवारीए, क्योंकि पिछले समय दौरान भी जो ग्राउंडां नूं शुरू किया बनाना 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया इन्हां बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके इहते लेजर वगैरह करवा के बहुत वधिया ग्राउंड बनाती सी। पर उस तो बाद बारिश आ गई, उस तो बाद कालज दे विच किसी का नाम नहीं लेना चाहते, इत्थे बच्चों को रोक दिता गया भी तुसीं कालज दे विच आ नहीं सकदे, तुसीं कुछ कर नहीं सकदे। चलो बच्चों ने कालज आउणा बंद कर दिता। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਮੌੜ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ एमएलए साहब नाल रल के इस काज को इत्थे बुलंदियां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने का भी बहुत बड़ा रोल आ। मैं बेनती करूँगा डॉक्टर लखविंदर जौहर जी को वो अपने विचार का देना साझे करेंगे। डॉक्टर लखविंदर जौहर जी। सत्कारयोग प्रगट सिंह जी, हल्का एमएलए, प्रिंसीपल साहब डॉक्टर जसपाल सिंह रंधावा जी, मनकरम बासरा जी, सारे मोहतबार सज्जनों, अज बहुत ही सुभागा दिन है कि कॉलेज जिहड़ा काफ़ी चिर तो बंद पिया सी और इसकी हालत बहुत खराब सी, ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਟ ਜਾਵੇ, यूनिवर्सिटी लै रहे या कोई भी संस्था लै रहे, लेकिन इलाके के नौजवानों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए और वध तो वध इस कॉलेज को जोड़ा वो तनदेही के नाल चलाया जाना चाहिए। तो उस तो बाद भावें कार्रवाई 2 साल पहले तो शुरू हुई सी, पर इसनूं फल उदों पिया जदों इलाका के MLA सरदार प्रगट सिंह होरां ने इस सारे कागज नूं अपने हत्थां दे विच लै लिया। ये आपां नूं सारिआं नूं पता है
कि उन्होंने एक तरह नाल ये कागज फिर ठप हो गया सी, फाइलां अगे नहीं तुर रही सी, पर भगत सिंह होरां ने सरदार जसपाल सिंह रंधावा जी नाल मशवरा करके कि इसदा हल कढ़िया जा सकता है, और यही हल उन्होंने ब्योंत्या कि यह कॉलेज किसी तरह यूनीवर्सिटी को दे दिता जाए, ताकि यूनीवर्सिटी का जिहड़ा तजर्बा है, क्योंकि बहुत सारे पिछले समय के विच लगभग 7 कॉलेज जिहड़े आ वो सरकार तो जिहड़े नहीं चल रहे सी, जिहदे विच सटियाला भी है, जिहदे विच पट्टी भी है, सुजानपुर भी सी, वो 7 कॉलेजां दा तजर्बा इहो जिहा कहंदा सी सानूं कि जे ये कॉलेज यूनीवर्सिटी लै लवे तो शायद इस कॉलेज की किस्मत खुल जाए, तो ये सुभागा दिन आ गया कि इस कॉलेज की किस्मत खुल गई है। ये लई तुसीं सारे जिहड़े धन्यवाद के पात्र हो, ये जो इलाका MLA साहब सरदार भगत सिंह जी धन्यवाद के पात्र ने, और प्रिंसीपल साहब जिहड़े प्रिंसीपल भावें बाद दे विच लगे इस कॉलेज के, बाद में यूनीवर्सिटी ने फैसला किया कि प्रिंसीपल साहब को इस कॉलेज का प्रिंसीपल लगा दिता जाए, लेकिन उन्होंने इस कॉलेज की बेहतरी बारे पहला सोचा। इस करके जरा मैं समझदा कि अज का यह दिन तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ ते साडे सारिਆਂ ਲਈ जिन्हां दी शख्सियत का ये आद बिंदु है, असी वो सारे पुराने स्टूडेंट, मैं हुणे बात याद कर रहा सी कि मनतराम पासरा जी, सतनाम चाना जी इत्थे बैठे ने, जोगिंदर भंगाड़िया जी इत्थे बैठे ने, असी इक्को वेले चारे जने इस कॉलेज के स्टूडेंट सी, ते अज जदों इस स्टूडेंट की ये हालत असी देखी मतलब पिछले दिनों के विच, तो सातों ये जरी नहीं गई, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जिसके लिए असी सारिਆਂ ने जिहड़ा वो हिम्मत करने की कोशिश की और इस मुकाम तक जिहड़ा वो पहुँच गया, क्योंकि ये कॉलेज इलाके दे विच साडे बड़े वडेरियां ने अपने खून पसीने की कमाई नाल बनाया सी। ये उस वेले कॉलेज बनया 1967 के विच, जदों मेजर स्वर्ण सिंह होरां ने जिहड़ा वो अपने तौर पर हिम्मत करके और लोगों को प्रेर के एक पैसा इकट्ठा करके इस कॉलेज दी बिल्डिंगां शुरू की, और साडे NRI भरावां ने उस वेले भी बड़ा योगदान दिता, और इस कॉलेज की मैनेजमेंट जो भी बनी उहदे विच मैं ये गल मान नाल कहना चाहुंदा है कि मेरे अपने पिताजी उस मैनेजमेंट के मैंबर सीगे, लेकिन बाद दे विच घरेलू हालात कुछ इस तरह के होए कि उन्होंने कॉलेज की मैंबरशिप छड्ड के, कॉलेज की मैनेजमेंट की मैंबरशिप छड्ड के इसे कॉलेज के विच जिहड़ा वो नौकरी भी करनी पई, और ये खून पसीना जिहदे विच साडा सारिਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ होया, इस कॉलेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾ नहीं देख सकते, और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ इस कॉलेज ਨੂੰ ਮਰਦਾ नहीं ਸੀ देख सकते। इस करके ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ 1967 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੇਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਨੀ ਪਿੰਡ, चंद्रशेखर वर्मा जी प्रिंसिपल कन्या स्कूल बड़ाला, बलबीर सिंह सरपंच कंगनीवाल, कमलदीप सिंह गैल बलौरी मुशारकत की सरपंच, कुलविंदर सिंह सरपंच सरहाली, दीप सिंह मुलाजम आगू
बुडाला, हंसराज वर्मा, कुलदीप सिंह सरपंच चक खुर्द, दलजीत सिंह विंडल ਜਿਹੜੇ किसान आगू आ, गुरविंदर सिंह बजूआ एक्स सरपंच, हरभुपिंदर सिंह समरा चेयरमैन मार्केट कमेटी, दुआबा जंग स्पोर्ट्स क्लब के सूब मैंबर साहबान, श्रीमती वंदना सहगल प्रिंसीपल समराई जड़ा, डीपी हरमेश सिंह जी और बहुत ही सरकार जो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, मैं ना नहीं ले सकता क्योंकि जिन्ने भी ਇੱਥੇ चेहरे बैठे आ सारिया मानवतियां शख्सियत आ, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ मुश्किल हो सकती आ, पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा सतनाम चाना जी ਜਿਹੜੇ इस कालेज ਦੇ स्टूडेंट भी रहे आ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ, बड़ी मानवती शख्सियत आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ। मैंने फोन आया राकेश रमन की शायद ड्यूटी सी इस कॉलेज में देख रेख करने की, लेकिन वो जगरावां कॉलेज उन्होंने मैंने कहा कि तुहाडे इलाके दे विच एक स्कूल एक कॉलेज है, बड़ी हालत बुरी आ, बंद हो जाना, 25-26 स्टूडेंट रह गए आ, तुसी कुछ हमला मारो। उन्होंने नहीं सी पता कि मैं इस कॉलेज का जंप वालिया इतों पैदा होया, इतों उठिया, और मैंने बड़ा इस गल धक्का लगा। पहला फोन मैंने जौहर होना किया, ये कहते कि हालत तो बहुत बुरी है, पर मैं लगा भी होया इस पासे। फिर मैं मक्खन पल्लन होना फोन किया, मक्खन पल्लन होना ने जी मैंने इसकी कहानी दसी, तो उस तो बाद मैं अज के उत्ते टिप्पणी इस करके करना चाहना याद करके कि कॉलेज का इंस्टीट्यूशन के मुखी का रोल की होंदा है। और जदों हुणे फैसला कर लिया गया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसनूं रन करेगी, तो जदों रंधावा साहब का नाम आंदा तो एकदम ये यकीन हो जाता कि ये कोई उलांभा नहीं लाया गया, इस कॉलेज नूं सच्ची चलाउण दा इरादा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। इस इलाके के लोगों को भी बधाई देना चाहना कि इस तरह के उच्च पाए के विद्वान से प्रबंधक जो सानू मिले आ, असी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, इनू पहलियां बुलंदियां ते लिजा सकते हैं इस कॉलेज नूं। और मैनू ये दसिया होया खास तौर पर सरदार प्रगट सिंह जी की हाज़री के विच कि एक ऐसा कॉलेज है कि जिहड़ा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विचों हाकी की चैंपीयनशिप भी जीती सी जिसने, 2 साल लगातार उसके जोड़े उस समय के कैप्टन से जोगिंदर भंगारिया जी में बैठे ने। और इसी तरह ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन पैदा किए, नैशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन पैदा किए, और बख्शीश सिंह वर्गे जोड़े रेसर से वो पैदा किए, बॉक्सर पैदा किए, और मैडल ते मैडल चढ़िया होया हुंदा सीगा इस कॉलेज का। वो दिन असी दोबारा देखना चाहते हैं इस कॉलेज के, क्योंकि ਜਿਹੜੇ इस ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡੀ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੰਗਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੰਗਾਰੀਆ ਜੀ। ਦੁਆਬਾ ਜੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਮਰਾਏ ਵਾਲਾ 10,000 रुपया, क्योंकि पहला भी इन्होंने कॉलेज की अंडर मेनटेनेंस करने लिए काफ़ी पैसा इन्होंने खर्चा सी। सरजीत सिंह जौहल जोड़े मार्केट कमेटी के मुलाजमान के बहुत बड़े पंजाब के आगू रहे हैं, 10,000 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह सग्गू जी 11,000 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ही मैनू नहीं लगता कि जिमें दुआबे का गढ़ और थोड़े वर्गियां मानवतियां शख्सियत इतने इकट्ठियां हुई भी कालज नूं चलाउण दे लई कोई प्रॉब्लम आवे, क्योंकि ये वो कालज आ जिहड़ी साइकिल शैड जिथे 600 के करीब साइकिल स्टैंड साइकिल लाउण लई जगह हुंदी सी, पर साइकिल बाहर खड़े हुंदे सी।
ਤਲਵਣ ਬਿਲਗਾ ਪੁਆਧਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਨਾ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਭਗਾਲੀਆ ਜੀ, ਕਾਂਟ ਮੰਗਤਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਂਟ ਮੰਗਤਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਟ ਮੰਗਤਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੌਹਲ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਚਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੱਖਣ ਪੱਲਣ ਜੀ और इस नगर की पंचायत और लोक भलाई मंच के मैंबरान और प्यारे मित्रों, मैं बैठा सोचता सा कि अज बोलने का समा नहीं लगता, खुश होने का समा ज़्यादा लगता। मैं दिल तो कह रहा कि जिम्मे कॉलेज की जू बड़े हैं, जिम्मे कोई कॉलेज दाखिल होने वेले मुंडा खुश हो सकता, या जितना एक घर की गरीबी का पटिया बंदा लंदन जाके जहाज चो उतर के प्रसन्न होंगे कि मैं बाहरले मुल्कों आ गया, इतने मैनू ये गेट अंदर बढ़ के इन्ना प्रसन्नता हुई कि मैं अपने पुराने कॉलेज आ गया। मैनू नहीं पता कि मैं इस कॉलेज की जिंदगी दौरान कितनी बारी पेंट कमीज पाई हूँ, पर इस कॉलेज आने कभी ये महसूस नहीं होया कि मैं चंगे बड़े कपड़े पा के जावा, या मेरे को साइकिल भी जो का सारे को मेरे को उदा ही सी। तो मेरा कहने तो वाख्या भी साढ़े वर्गे परिवारों साढ़े वर्गे परिवारों के होर बच्चों को शायद पढ़ने का मौका ही ना मिलता जी जड़ियाला कॉलेज ना। एक अलग कॉलेज नहीं है, कॉलेज का मैं बाद में दो बड़े कॉलेज गए, खालसा कॉलेज अमृतसर गया, बाबा कॉलेज जलंधर भी पढ़िया, पर जो इतने मैं अनुभव किया, मैं ये नहीं मैं इतने आया मैं कहाँ कह रहा कि असल कॉलेज नहीं है, ये इंसान बनाने की संस्था है। कई कागजां थानू मशीन के पुरजे बनाने का यत्न किया जाता है, कई कागजां थानू गैंगस्टर बनने की प्रेरणा मिलती है, उसके गैंगस्टर होंगे बहुत। तो इस कॉलेज आके थानू चंगा मनुख बनने का मौका मिलता, क्योंकि इतने का वातावरण इतने प्रिंसीपल साहब, सेखो साहब और स्टाफ के बाकी मैंबर रघुवीर सिंह जी सजना वाले होर बहुत सारे साथी। और उदों भी वड्डी गल है भी चाना जी वर्गे विद्यार्थी होने नाते भी विद्वान लोग बैठे हैं। राले का साडा सी कॉमरेड अमेरिका से जेडे बासी बलजीत बासी वर्गे नौजवान, इतने जौहल जी वर्गे, लखविंदर वर्गे साथी जेडे आप विद्यार्थी होने, लेकर वो जिवें किसी वेले पास दी नज़मां उहदे बड़े पढ़ाई वेले ही यूनिवर्सिटियां वाले पढ़ते सन, इतने इन्हां दी नज़मां इन्हां दे कोई लिखतां उस वेले कई कालजां दे प्रोफैसर भी पढ़ते होंगे। इसलिए कॉलेज कुछ सुधारण इदां दा कॉलेज नहीं जिथे डिग्रियां मिलदियां कलियां रहियां, ये कॉलेज होगा जिथे एक चंगा मनुख बनने दी और मनुख तो अगे मानवता की सेवा करने का सुनेहा मिलता रहा। मैं सच्ची मुची कहना भाई, मैं नहीं कहता भाई कोई बाकी लोगों ने भी सीखा होगा, कम से कम मैं अपनी जिंदगी जे इस कॉलेज ना होंदा, ना मैं पढ़ाई कर सकता ते ना मैं खब्बी विचारधारा नाल जुड़ सकदा। धन्यवाद कांट मंगतराम पासला जी, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੋਹਤਵਰ
ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਪੱਪੀ ਜੀ 5100 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5100 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਭਾਰਤਵਾਜੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਮੁਖੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। MLA ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਨਾ ਜੀ, ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਧੜੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ
फोटोआं खिचाउण वाले बहुत आ जाते हैं, फिर वो कहते जी ऐ कीता जी, ऐ कीता जी। मैनूं पता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्ना की रोल आ भी मैं इहनूं कैबिनेट तो अप्रूव करा सकिया। मेरा इन्ना की रोल है क्योंकि गुज्जा तो मैनूं ये रोज़ ਜਿਹੜੇ भी पिंड मैं जाता सी, मैनूं असली गल है मोटिवेशन तो इन्हां सारिਆਂ ने ਦਿੱਤੀ। सो इस करके आपां सारे, क्योंकि आपां वो इंस्टीट्यूशन चलाइए। मैं तो कई बार हुण सच्ची गल आ, कई बंदे ना मेरिया गल्लां दा गुस्सा बड़ा करन लग पए फासला साहब। मैं असली कामरेडां नाल भी रहा आ। कई मैनूं कामरेड कह दिंदे आ, कई कुछ कह दिंदे आ, कई कुछ कह दिंदे आ। गल सच्ची, गल सच्ची कह हो जाती है। मैं तो हुण बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं क्या वो गुरुद्वारा साहब साडे सत्कारयोग है, रोज़ टाइलां पट के पत्थर ना लाई चलो। आपां बेसिकली जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे आ ते ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੋਚੂਗਾ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਸਟਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਗਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ।
प्रिंसिपल साहब जी ने भी सम्मान करना, मैं भी कहूँगा प्रिंसिपल साहब भी प्लीज। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਗਾਂਵ ਬੁੱਧੂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜੀ ਔਰ ਚਾਨਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਓ, मैं बड़ा खुशकिस्मत है कि एक पेंडू इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਹਿਰਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੱਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਸੀ, ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਹੈ। ਲਹਿਰਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਮਨ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਤਰਸੇਮ ਭਾਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਉਸੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਫੰਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਰੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੂਸਾ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ 16 ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 6 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਮਾ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OST ਦੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਸੈਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ, ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈਂਗੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਗੋ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ 22, 23, 24, 25 ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਓਪਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 77-78 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ ਲਾਇਬੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਗੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ 2-3 ਕਾਲਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ BC ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਜੜਿਆਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਸਾਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਸਲਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ PTU ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, PTU ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ PTU ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਉਹ ਜੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਿਸਿਸ ਧੀਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਡਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਤੱਕ ਘੱਟਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇ ਮੌਚਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਲਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਫਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖੇੜੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਦੇਗੇ ਸਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਲਿੱਪ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਪਟੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੈਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ 2-2 4-4 5-5 ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਵਰ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮਬੁੱਧੂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।